अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अल्लमल इंसाना मा लम यअलम वस्सलातु वस्सलामु अला क़ासिमिल उलूमि वल हिकम व अला आलिहि व सहबिहि सादातिल उरुब वल अजम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। सदक़ रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम। हज़ार हज़ार आलम दरस्ता के हर आन महबूबा लुगे लुगे क्रम शनसीब मेरा ईमान महबूबा। द कायनात जुमला ज़र्रे कमी रूह नकड़ी रब। द कायनात जुमला ज़र्रे कमी रूह नकड़ी रब। हर नफस कसम पर रब तन कुर्बान महबूबा। अज़ल नतर अबद हरदम दरब द इलम बशमार। विद तकरार बडेर ताज़ीम द हक़ बयान महबूबा। औ आबरू द द्वाड़ कौनो लखा के कदम स्तादा। आबरू द द्वाड़ कौनो लखा के कदम स्तादा। दुर्शल द इज़्ज़त पोरता प अर्श आज़म स्तादा। औ पदम द मसीहा क मुंदल ज़िंदगेशवे वल्लाह मसीह मुंदल जानान पदम स्तादा। औ नासूत व मलकूत के हमस्ता द इशक शोर दे सौदा द शौक़ व इशक व लौह व कलम स्तादा। नासूत व मलकूत के हमस्ता द इशक शोर दे गौगा द शौक़ व इशक व लौह व कलम स्तादा। आरज़ू द जन्नतुनो मिनिश्त दर लुगेशम। अरमान और तमन्ना में वल्ला द हरम स्तादा। मुहम्मद अमीन महबूबा हमस्ता पदर लुगेशा सिनक ये रोखाना द शम कसम स्तादा। अल्लाह तबारक व तआला फ़ी शान नबिय्यिना मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। शौक़ व मोहब्बत से रटो दोस्तान दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व इतरतिहि बिअदद कुल्लि मालूमिन लक। सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यिदी या ख़ातमन नबिय्यीन। देरो क़दरदानो मशरानो कशरानो रब ला यज़ाल और रब बेनियाज लाख लाख शुक्रुन दी च मुंगा उता सोई द दोनों जहानों द सरदार आक़ाए नामदार अख़पल उम्मत गमख़्वार अख़पल करीम आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम प उम्मत के मोमिनान मुसलमानान पैदा करी उपजम व अल्हम्दुलिल्लाह। द सितंबर मियाशदा और दा मियाशदा दे उवम तारीख़ पाकिस्तान और द मुसलमानान प ज़्वंद के योड़े लोए अहमियत लरी। कि 1974 के अल्लाह करीम जल्ल जलालुहु प 7 सितंबर बांधे ज़मुंग असलाफ़ होता और ज़मुंग मशरान होता द ख़त्म नबूवत प हवाले सरा और पाकिस्तान की अज़ीम और तारीख़ साज फ़तह और कामयाबी नसीब करा। और क़ादियानियत च दिन आगा अल्लाह करीम प दग़ वरज़ बांधे ज़लील व रसवा का और द अहलियान पाकिस्तान स्तरगे अल्लाह करीम जल्ल जलालुहु द महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम प जनाब के ऊँचते करे। दग़ मियाश्ते प मुनासबत सरा इंशाअल्लाह प्रोग्राम नवम कीगी च पके गट प्रोग्राम ज़मुंग प 6 सितंबर बांधे दवम पशपा बांधे और पशपगम तारीख़ बांधे इंशाअल्लाह प पेखावर चौक यादगार के आज़िम शान प्रोग्राम दे टोल वतन के दे हवाले सरा दग़ वरज़ द मंज़लो और द ख़त्म नबूवत दग़ मिशन द आगाहे प हवाले सरा उलमाए किराम लगिया दी और ख़पल ड्यूटे कई अल्लाह करीम दे ज़मुंग द कौम मुहाफ़िज़ीन ख़त्म नबूवत जोड़ की।
قدردانو په هر دور کې د ارکان اسلام نه علاوه د هر دور عبادت چې دی یو خپل خپل نوعیت دی چې د سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مبارک په دور کې هغه مبارک ته فتنې او فسادونه راوړاندې شو او مانعین د زکات راغلل همدارنګې چې کوم دی د ختم نبوت باندې حمله وشوه نو په هغه وخت کې د ټولو نه لوی عبادت چې و د دغې فتنې سرکوبي وه د دغې فتنې مخه نیولو د حسنینو کریمینو په ټایم کې یزید چې کوم دی په اسلامي اقدارو باندې حملې شروع کړې نو په دغه وخت کې د ټولو عبادتونو نه افضل عبادت د حضور د دین حفاظت کولو په دغه وخت کې د ټولو نه افضل عبادت دا نه و چې انسان بیا په جماعت کې کینی او دی وایي چې زه الله الله کومه به دا زما دپاره کافي دی نه په دغه وخت کې بیا د دې ظالم مخ نیول د ټولو نه لوی عبادت و همدارنګې چې بیت المقدس قبضه شو سلطان صلاح الدین ایوبی چې د محبوب علیه السلام څومره لوی عاشق و او په خپل ژوند کې هغه مبارک ته د حج بیت الله دا سعادت نصیب نشو دغه سفر ته د سره جوړ نشو ټول عمر په جهادونو کې د اسلام د پاره تیر شو او د صلیبي جنگونو کې د هغوی مقابله کې شپه ورځ خپل وختونه سبا شو د حج مقام ورته ملاو نشوه مګر نن هم هغې مبارک حاجیان هغې لاړو نمونه هم پناه شو مګر سلطان صلاح الدین ایوبي ژوندی دی هغې وجه دا ده چې په دغه وخت کې د ټولو نه افضل عبادت چې و هغه د اسلام علم بلندولو د کفر خلاف میدان عمل کې جهاد کولو په هر دور کې داسې عبادات دي چې هغې له الله خصوصیت ورکړی دی چې کله هم هغه دور کې انسان ګوري مثلا د فتنه اوچته شوه په مسله د خلق القرآن کې نو په هغه وخت کې د ټولو نه لوی عبادت چې امام احمد ابن حنبل کړی دی نو هغې د دې فتنې سرکوبي کړې ده او د دې خلاف په میدان کې ولاړ دی که دین اکبری جوړ شو نو په هغه وخت کې د دې فتنې د ټولو نه لوی د دې سدباب چې و دا د ټولو نه لوی عبادت و که دا عبادت کړی دی نو حضرت مجدد الفسانی کړی دی ختم نبوت باندې حمله وشوه او د محبوب علیه السلام د ختم نبوت په دغه حمله کې د پاکستان چې کوم سیاسي پارټۍ وې هغه شاملې وې په هغه وخت کې چې د دې فتنې خلاف څوک ودرېد او میدان عمل ته راووته او په فیض آباد کې قربانۍ ورکړې او خپلو عظیم شهداو قرباني ورکړه په دغه وخت کې دغه فیض آباد ځمکې ته راوتل د ټولو نه لوی عبادت و عزتمندو محبوب علیه السلام د هغې مبارکو د ختم نبوت حفاظت خو په هر دور کې فرض دی د هغې مبارکو د عزت او د ناموس حفاظت خو د ژوند په هر سا کې فرض دی دا واحد هغه عبادت دی چې دی نه انسان په یو ساعت کې او په یو ټیم کې بریو ذمه کې دی نشي یو سړی داسې نشي ویلی چې د ژوند په دې سا کې د دې عبادت نه او د دې فریضې نه زه بریو ذمه یم سهار مونځ مې وکړ نو اوس به ماسپښین ته انتظار کومه ماسپښین وشو مازدیګر ته به انتظار کومه د ژوند یوه سا داسې نشته په هره سا کې د حضور د عزت ناموس او د ختم نبوت حفاظت په بنده مؤمن باندې فرض دی حتی چې جان چې دی دا څومره قیمتي دی دا دومره قیمتي دی چې دا د شریعت مسله ده چې کله ستا په جان باندې راشي مثلا ته اوږې شې او تا ته د خوراک ضرورت وي خو خوراک موجود نه وي او یو وخت در باندې داسې راشي چې ته د لوږې نه مرې خو چې تا ته مخامخ مثلا د سپي غوښه ده تا ته د یو بل حرام څاروي غوښه ده یا یو بل حرام څیز دی خو دغه وخت کې شریعت وایي چې بقدر ضرورت د خپل جان بچ کول ضروری دي بقدر ضرورت ته چې کوم دی څه چل وکړه ته دغه څیز نه لږ خوراک وکړه چې ستا جان بچ شي اگر چې هغه حرام دی
خو په قدر ضرورت چې ستا جان بچ شي د جان بچ کول ضروری دي. مگر چې کله د حضور د عزت خبره راشي، د حضور د ناموس خبره راشي، د حضور د ختم نبوت خبره راشي، نو الته بیا جان بچ کول ضروری نه دي چې نه په دې ځای کې خو ستا جان ته خطره ده، نو خیر دې که حملې کېږي خو خپل ځان بچ کا. په دې ټایم کې خو ستا جان ته خطره ده، خیر دې په دې ځای کې ته لږ وخت خپل سترګې ټیټی خو خپل ځان بچ کا. شریعت په دغه وخت کې د ځان د بچ کولو حکم نه کوي، بلکې په دغه وخت کې عشق ادا دی چې انسان خپل ځان بچ کوي نه بلکې ځان قربان کی. دا عزتمندو دومره لوی اهمه فریضه ده. مگر افسوس دا دی چې په دې دور کې د حضور په ختم نبوت باندې ښکاره حملې شروع دي. د حضور علیه السلام مبارک په عزت او ناموس باندې ښکاره حملې شروع دي. قادیانیت دپاره ښکاره اوازونه پورته کېږي، ښکاره د هغې حمایتونه کېږي، مگر چاته خپل ځان عزیز دی، چاته خپل ځان عزیز دی، چاته خپل جماعت او مسجد او کمیټي عزیزه ده، او چاته چې کوم دی خپل مدرسه عزیزه ده، چاته خپل استانه عزیزه ده، چاته خپل د لارې او د کوڅې او د نوکرۍ مفادات عزیز دي، او چاته د خوراک او روټۍ عزیزه ده. نو په دغې وجه باندې جان خو ډېره رستو خبره ده. په دغه وجه باندې نن هغه د حضور علیه السلام د ختم نبوت دشمنان ورځ په ورځ باندې سترګې سرې کېږي، مسلمانانو باندې ورځ په ورځ باندې حمله آور کېږي. د حضور علیه السلام په عزت او ناموس باندې ورځ په ورځ باندې هغې کوشش کوي، او چې د دې دپاره چې علما صرف دا خبرې وکړي چې دا یو لوی عبادت دی، په دې باندې زما جانان مبارک رضا کېږي، او دا دومره لوی عبادت دی چې د دې نه باندې عبادت په مخ د ځمکه باندې بل نشته. حضرت تاجدار ګولډا شریف پیر سید مهر علی شاه رحمت الله تعالی علیه به فرمایل چې څوک د محبوب علیه السلام د ختم نبوت کار کوي، هغې په اوږو باندې منګل د مدینې منورې د جانان مبارک پرته وي. دومره لوی عبادت دی چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ مبارک نه تپوس کیږي چې انت خیر من ابي بکر، آیت د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نه بهتره. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مبارک یو ناشنا جواب ورکوي، فرمایي والله للیلة من ابي بکر و یوم خیر من عمر و آل عمر. والله ته خو د حضرت ابو بکر نه زما د افضلیت خبره کوي، هغه خو ډېره لویه ورا الورا خبره ده. زه درته وایم چې د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د یوې شپې او د حضرت ابو بکر صدیق د یوې ورځې چې کوم افضلیت دی د هغه د ژوند، هغه زمانه او زما د آل او اولاد نه هم ډېر زیات افضل او بهتر دی. هغه کومه ورځ ده او هغه کومه شپه ده چې حضرت سیدنا عمر فاروق د هغې ذکر کوي. فرمایي هغه شپه چې په کومه شپه باندې سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د محبوب علیه الصلاۃ والسلام په حفاظت کې په غار ثور کې کومه شپه سبا کړې ده، نو دی مبارک به حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ته فرمایل چې زما دا ټول هر څه واخله، زما ټول عبادات واخله، خو ماله د دغه یوې شپې اجر او ثواب راکړه، د دغه یوې لحظې چې کومه شپه تا د حضور علیه السلام په حفاظت کې په غار ثور کې ذبح کړې ده. کومه شپه وه؟ هغه دغه شپه وه چې د حضور علیه السلام نه خپل ځان قربانو، ماری چیچي بار بار چیچي، مگر خپل خپه مبارکه د هغې سوراخ نه را بهر کوي، چرته د دې وجې نه چې تکلیف زما د مدینې منورې جانان ته ونه رسیږي. کله د حضور علیه السلام مبارک نه مخکې ځي، کله چې کوم دی ښي طرف ته ځي، کله د حضور زړه مبارک طرف ته منډې وهي. ابو بکر دا ته څه کوې؟ وایي قربان چې زړه کې مې راشي چې چېرته هسې نه د دې طرف نه چېرته دشمن وي نو دلته منډه کم، زړه کې مې راشي د دې طرف نه چېرته دشمن راشي نو دلته منډه کم، مخکې منډه کم شانه. حضرت ابو بکر صدیق لکه د شمع نه چې پروانه تاویږي دکه رنګ د حضور نه غیر چاپېره تاوېده، د محبوب علیه السلام حفاظت یې کو، بیا په غار ثور کې د حضور حفاظت کو. عمر فاروق صاحب فرمایي چې دغه یوه شپه م زما نه او زما د آل و اولاد نه هم ډېره زیاته بهتره ده. او هغه ورځ چې په کومه ورځ باندې زه راغلم او سیدنا ابو بکر صدیق ته مې ووې
چې تالف الناس ورفق بهم چې کله دی مبارکو د مانعین د زکات چې چا د زکات نه چې کم دی منع وکوله انکار یې وکړ چې موږ زکات نه ورکوو او چا چې کم دی په هغه وخت کې فتنه د ارتداد شروع شوه او په ختم نبوت باندې حمله وشوه دا ټولې خبرې په یو ځای باندې ناڅاپه دا ټولې فتنې راوچتې شوې سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مبارک راغې او وی فرمایل د دې ټولو فتنو خلاف زه په یوه ورځ باندې نن علم جهاد بلندومه چې کله د دې خلاف دوی مبارک علم د جهاد بلند کا حضرت عمر فاروق صاحب ورله راغې ورته وی تالف الناس ورفق بهم لږ ابوبکر نرمي وکړه لږ د خلکو باندې نرمي وکړه دا ټول محاذونه په یو ځای باندې مه کولاوه ته ټول محاذونه په یو ځای باندې کولاوې حضرت عمر فاروق صاحب فرمایي چې ما ته حضرت سیدنا ابوبکر صدیق فرمایل سکلت کا امک یا عمر جبار فی الجاهلیه وخوار فی الاسلام پتا باندې د خپل مور وجاړي عمر دا تسکه په جاهلیت کې وجه دومره تیز خبرې کولې نن په اسلام کې ماته داسې نرمې خبرې کې ورته فرمایي قد انقطع الوحی بېشکه په تحقیق سره وحی د مدینې منورې جانان مبارک باندې ختمه شوې ده وتم الدین دین چې کوم دی الله کریم جل جلاله مکمل کړی دی الیوم اکملت لکم دینکم دینم مکمل دی او وحی مکمل ده اینقص وانا حی آیا داسې کیدی شي چې دی به په دین کې کمی کوي او زه به ژوندی ما عمر یاد ساته چې د ځنګل زناور راشي او زما دا غوښې د وجود دا زمري په خپلو خولو کې یوسي په خپلو غاښونو کې یوسي او زه یوازې مدینه منوره کې پاتې ما او بیا داسې یوازې ما چې د دې تورسرو کورونو ته دا زمري ور داخل شي او د هغې غوښې چې کوم دی په خپلو خولو کې یوسي عمر یاد ساته بیا به هم لشکر د اسامه ځي بیا به هم د مانعینو زکات خلاف جنگ کیږي او د مسیلمه کذاب خلاف به بیا مونږ میدان ته راوځو جنگ به کوو حضرت عمر فاروق فرمایي چې والله چې دغه یوه ورځ چې حضرت ابوبکر صدیق د حضور د ختم نبوت دپاره علم د جهاد بلند کو زه او زما ټول خاندان د دغې ورځې نه قربان شه دا خو عزتمندو یو داسې د غیرت خبرې دي حضرت مقداد بن اسود یوه جمله ویلې وه عبدالله ابن مسعود څومره لوی صحابي دی څومره لوی فقیه دی څومره لوی چې کوم دی د هغه شان دی مرتبه ده مگر هغه حضرت عبدالله ابن مسعود به فرمایل وی به هی کاش یوه جمله چې حضرت مقداد حضور ته ویلې وه کاش چې د دې قایل زه کاش چې الله دا جمله ما ته نصیب کړې وي هغه جمله کومه وه چې د بدر په موقع زما جانان صحابو ته صحابو بدر رتله پکار دي که نه دي پکار نو حضرت مقداد بن اسود ودرېدلی او د مبارک فرمایلی وسل حبال من شئتا وقت حبال من شئتا سال من شئتا عاد من شئتا وخذ من اموالنا ما شئتا واتنا ما شئتا یا رسول الله مونږ سره خپل سدي هر څه ستاسو دي چې چا سره وای چې څه مال راکوی خپله پرېږدی راته پرېږدی چې څه رانه اخلی هغه رانه واخلی او یا رسول الله زمونږ خپل ذات څه دی تاسو مبارک حکم کوئ چې چا سره وایه دوستی وکړئ دوستی به کوو چې چا سره وایه دشمني وکړئ دشمني به کوو او یا رسول الله بدر خو مخامخ دی قربان حکم وکړئ ستاسو په حکم خو موږ د قیصر او کسرا سره هم جنګېږو وی دا خبره چې حضور مبارک واورېده نو حضرت عبدالله ابن مسعود به فرمایل چې هی کاش چې د دې قایل زه وې هی کاش چې دا جمله ما ویلې وې دومره د غیرت والا جمله وه دومره مبارکه جمله وه وی چې د دې نه پس زما د جانان مبارک د مخ مبارک حالت سو صحابه فرمایي چې حضرت مقداد دا خبره حضور مبارک واورېده نو دی ورته ونوې چې مقداده اته توري دي او ته دومره لوی لوی خبرې د شروع کړې د کیسر و کسرا سره د جنګونو خبرې کوې اسلام داسې د غیرت والا دین دی چې د غیرت خبرې خوښوي د غیرت اقدامات خوښوي جذبه خوښوي همت خوښوي حضرت مقداد چې دا خبره وکړه چې زما جانان مبارک ته چې یا رسول الله مونږ قربان یو په دې میدان باندې صحابه فرمایي اشرق وجه النبی صلی الله علیه و آله وسلم زما د جانان خیسته مخ مبارک چې کله به په اسم خیسته خو چې خوشحالي به په حضور باندې راله تا به وې نن د انور د حضور په اننګو مبارکو کې ځلیږي وایي چې حضور دا خبره واورېده نو دومره خوشحاله شو چې د حضور علیه السلام خیسته مخ مبارک نور هم زیات په پړقېدو باندې شو
مخدیار شمس و قمر سره یو ندی او ستا زلفان مشک و عنبر سره یو ندی چرته نرگس شهلا غزاله چرته حیف دی دغه ستا بسور سره یو ندی چرته ستا آبرو محراب او کمان چرته ستا قد سرو صنوبر سره یو ندی چې له زخمه مجروح صحت نه غواړي ستا مجگان تیر و نشتر سره یو ندی چې دواړه کونه نرسی بهاتا ستا سپین غاښ در او گوهر سره یو ندی د مسیح د لاس ملهم او پټې دواړه دلربا او ستا پرهر سره یو ندی آینه د سکندر جام د جمشید ستا د کم شیدا جگر سره یو ندی او مخ د هر بلبل او هر گل ستا له مخه د محمد امین دفتر سره یو ندی. حضرت وحشی ابن حرب چې چا حضور علیہ السلام خوک تر سید الشهدا حضرت سیدنا حمزه رضی الله تعالی عنہ مبارک شهید کړو. دا مبارک په خپل باندې فرمایي چې ایمان می راوړ زما جانان مبارک خو زما ایمان خو قبول کو وی داغې نه پس حضور علیہ السلام مبارک ما ته وفرمایل چې فهل تستطيع ان تغیب وجهک عني آیا ته دا طاقت لرې چې ما ته بیا را مخامخ نشې ځکه چې ته ما ته را مخامخ شې نو چې تا کوم زما خوږ تره حضرت سیدنا امیر حمزه رضی الله تعالی عنہ مبارک شهید کړی دی ما ته خپل تره را یاد شي. او صحابه فرمایل چې د حضور د وصاله پورې مونږ نه دي کتلې مگر چې د حضور په وړاندې د سید الشهدا تذکره شوې ده د حضور د سترګو مبارکو نه اوښکې روانې شوې دومره په حضور باندې خپل خوږ تر مبارک ګرانو. حضرت وحشي چونکې دی مبارک شهید کړی و په هغه وخت کې چې لا ایمان نه و راوړی نو دا مبارک یې په نیزه باندې ویشتی و شهید کړی و او بیا د دې مبارکو د وجود مسله شوې وه. ما ته محبوب علیه السلام فرمایل چې ایمان دې راوړه خو ما ته بیا مه مخامخ کېږه. حضرت وحشي فرمایي چې ما د پاره ډېره مشکله مرحله وه ما د پاره ډېره تکلیف ده مرحله وه چې ما به پټ پټ د حضور علیه السلام مبارک دیدار کو. ما د پاره دا ګرانه وه چې ما به د حضور علیه السلام دیدار نه کولې نو په زړه کې مې دا و چې خیر زما اسلام خو قبول شو ان الاسلام یهدم ما کان قبله زما اسلام خو قبول شو مگر زه به یو داسې کار کومه چې د حضور علیه السلام مبارک کم خوږ تره مې شهید کړی و چې زه د هغې په حالت د اسلام کې یو داسې کفاره ادا کړمه چې څنګه مې جاهلیت کې ډېر یو انتهایی غلط کار کړی و چې په اسلام کې د ټولو نه لوی کار وکړمه. فرمایي چې کله د سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په دور خلافت کې مسلمه کذاب د نبوت دعوا وکړه وی ما په زړه کې وی چې والله ان هذه لفرصتک یا وحشی فاغتنمها ما پړه کې وی چې وحشی وخت راغې مقدر ته ملاو شو دا موقع غنیمت وګڼه په کفر کې د یو ډېر لوی شخصیت شهید کړی چې کله ته کافر وې نو راشه اوس چې مسلمان شوې نو اوس به د اسلام یو ټول نه لوی دشمن د مردارېدو موقع ده. وی زه د دې مسلمه کذاب په تاک کې شوم او لاړم امک کا نیزه مې راواغسته چې په کومه نیزه باندې مې حضرت سید الشهدا شهید کړی او چې کله د خلاف سیدنا ابوبکر صدیق اعلان جنگ وکړ او د خلاف چې کوم دې میدان ګرم شو او نور خلق لګیاو په خپل صفونو کې مگر زه د په تاک کې وم چې ما ته به څنګه داسې موقع وي الله پاک مال دا مقرره کړه چې زه او زیات را مخامخ شم او دې په خپل اس باندې ناستو توره ورسره وه او دې چې کوم دی اورېده ټول وجود هغه په جنگي لباس کې پټو ما ته پکې یو ځای خالق ښکاره شو او چونکې دی ډېر نشانه بازو وی د هغه ځای نه مې پې نشانه واغسته او پاک که ځای کې مې وله نیزه پیوس کو دی لاندې را پرېوته. حضرت وحشي فرمایي چې زه دومره خوشحاله شوم وی ما وی چې قتلت خیر الناس فی الجاهلیه و شر الناس فی الاسلام د جاهلیت په دور کې دی د ټولو نه بهترین انسان شهید کړی نن د الله مقدر کړه چې مسلمان شوي د کائناتو د ټولو نه بدترین ملعون نن الله کریم ستا د لاسه جهنم واصل کړه. ځکه قدردانو دا د ټولو نه لوی عبادت دی په دې وخت کې لکه د حضور په عزت ناموس باندې د هر طرفه حملې دي قادیانیت ورځ په ورځ باندې لګیا دی وزرې کوي که د دې خلاف دا عوامي چې کوم بیداری دا دام کمزور شوا او د خلکو زړونه څنګه چې هغه خلک چې هغې لګیا دي خپل کوششونه کوي نه جي نه دا خو اقلیت دی د دې خپل حقوق دي هغه ځانو سپورې د سر اقلیت شمار کړی نه دی د هغه د حقوقو خبره ته د کم طرفه کوي هغه تا ته چې کم دی څه مسلمان وای تا ته د پاکستان د آئین مسلمان وای ځان ته حقیقي مسلمان وای او دا د آئین مسلمانان دي د پاکستان د آئین او مونږ صحیح مسلمانان یو
هغې د حضور په ختم نبوت باندې هر ساعت او هر لحظه او هر غړی لګیا دي حملې کوي چې ستا په ادارو باندې حملې کېږي، ستا په ججانو باندې حملې کېږي، جرنیلانو باندې حملې کېږي، هغه ناقابل برداشت دي. هغې ماورای عدالت او ماورای آیین وجل چې دي نو دا بهادري ده. د هغې دپاره انعامات ورکوي، خو چې څوک شپه ورځ د حضور په عزت او ناموس باندې حملې کوي نو هغه ستاسو په نسبت باندې د هغې حقوق دي، هغې دپاره د حقوقو خبرې دي. ځکه قدردانو په دې ټایم کې د ټولو نه لوی عبادت دا دی چې هر سړی ځان د حضور د ختم نبوت دپاره د دې د حفاظت دپاره کمر بسته کړي. 1890 کې حضرت تاجدار ګولډا شریف پیر مهر علی شاه رحمت الله تعالی علیه مدینه منوره کې د آرام کوي چې سترګې پټې شوې، قسمت را بیدار شو، د مدینه منورې جانان مبارک خوب کې ولیده. ورته وی مهر علی شاه ته دلته یې اول تکې زما د احادیث چې کم دی هغه د تعویل په کھینچیا باندې لګیا دي، کټ کېږي، لاړ شه او د دې قادیانی مقابله وکړه. تاجدار ګولډا شریف سترګې کولاویږي، ډایرک رخت سفر چې کم دی راخلي او راځي او دلته د دې قادیانی ملعون مقابلې دپاره راځي. معلومیږي دا عزتمندو هغه مدینه منوره چونکې زموږ جانان مبارک چې چاته حکم کوي نو محبوب علیه السلام د اعلی او د ارفع حکم کوي. هغه مدینه منوره چې مونځ پکې په 50,000 باندې دی، هغه مکه معظمه چې مونځ پکې په 1,00,000 باندې دی، هغه پړوس چې د کائناتو ټول گاوند د هغې پړوس نظار او قربان شه. خو زما جانان خپل شکر علیږي چې دا ځای پرېږده ولته لاړ شه، د هغه خلاف برسرې پیکار شه. معلومیږي دا چې د دنیا په هر ګوټ کې د حضور غلامي، که هندوستان کې وي، که پاکستان کې وي، که بنگلادیش کې وي، که مصر کې وي، که افغانستان کې وي، چې په هر کونه کې وي، خو د حضور د ختم نبوت حفاظت کوي. د کائناتو د ټولو نه لوی افضل او بهتر عبادت هم دی. او دا هم یاد وساتئ چې د مدینې منورې پړوس هم افضل دی، مکې معظمې اوسېدل هم افضل دي. خو چې زما جانان مبارک فرمایي چې لاړ شه، زما د دین خدمت هلته وکړه، زما د ختم نبوت حفاظت وکړه. معلومیږي دا چې حضور چې ورته حکم کوي د هغې پړوس نه هم افضل پړوس، افضل عبادت دغه دی چې انسان د حضور علیه السلام د ختم نبوت دپاره میدان ته راشي. ځکه خو هغه د مکې معظمې د ټولو نه لوی عابد او زاهد ته حضرت فضیل بن عیاض ته حضرت عبدالله ابن مبارک ورته جواب را لېږي، چا ورته وی فضیل بن عیاض سلوی شخصیت دی، مکه معظمه کې شپه ورځ تېرېږي، د شپې ټوله شپه عبادت کوي، طوافونه کوي، د ورځې د حضور علیه الصلاة والسلام مبارک باندې درودونه وایي او بیا مطاف کې وي، مکه معظمه کې وي. سلوی شخصیت دی. حضرت عبدالله ابن مبارک چې ډېر لوی شخصیت او قلم را واخیسته، ورته وفرمایل یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انک فی العبادة تلعب. اے په حرمینو کې عبادت کوونکي کرال زمونږ عبادت ته وکته د خپل عبادت په درته لوبې ښکاره شي. الان کې دلته ترجمه ګرانه شي، هغه مطاف کې دی، مکه معظمه کې دی. دا مبارک پاغه ټایم کې د تلسوس په بارډر باندې د مسلمانانو حفاظت کوي او لګیا دی، توره ورسره لاس کې ده. ورته وایي راشه که زمونږ عبادت دی وکته خپل عبادت به درته څه ښکاره شي، دا به درته لوبې ښکاره شي. عزتمندو په دې وخت کې د دې کفر د نظام او په دې وخت کې د دې جبر د نظام، په دې وخت کې د دې ظالمانو خلاف ودرېدل او د دې وخت کې د حضور علیه السلام د دین حفاظت کول، په دې ټایم کې د اسلام د نظام आवाज پورته کول د ټولو نه لوی عبادت دی. تاسو وکته حالات کوم ځای ته لاړل، خلک لګیاو د بجلی د بیلونو جړاګانې کولې، د بجلی د بیلونو جړاګانې کولې، بیګای ورته پټرول او ډیزل نور هم زیات ګران کړه. او که دا تاسو خیال کړي، ما تاسو ته یو خبره کړې وه چې کله دا معاهدې کېدې، مې چې داسې وخت را روان دی چې یوه ټینکی چې کله د ګاډي ډکیا نو بوجا کې بوله پیسې وړئ، ویږی پې څه کې بوله پیسې وړئ، بوجا کې بوله پیسې وړئ. دا وخت را روان دی، هغه وطن چې ټوکې به دې ورپسې کولې او ای به د ملیانو حکومت دی، د ملیانو حکومت دی، د ملیانو حکومت نه دی، د اسلام حکومت دی، د اسلام حکومت دی. هغه ورځ چا یو پوسټ ورکړی زمونږ چې کم دی 3 نوټه د 1000 روپو او یوې ورسره د 100 روپو ورکړی، یعنی 3100. الان کې اوس د هغې نه هم سیوا شو او بیا ورسره د هغې د 1001 نوټ ورکړی. مطلب دا دی چې ستا پیسه دومره لاندې راله
الته کې ورځ په ورځ باندې خلکو ته امن ملاويږي، الته ورځ په ورځ باندې الته خلکو ته تیل ارزان ملاويږي او ډیزل او پټرول ارزان ملاويږي، الته خلکو ته امن دی، سکون دی، خوشحالي ملاويږي. دلته غریبانان هر ورځ خودکشي کوي د لوګي د لاسه، دلته خلک لګیا دي د بیلونو جړاګانې کوي. دا مونږ ډېر مخکې ویلي چې ګورې که د حضور د عزت سودا وشوه په دې وطن باندې به الله هغه قهر و غضب راولي چې دا د چا په تصور کې هم نشته. او دا خبرې به امیر المجاهدین کولې خو چا په یقین نه کو چې کله به مونږ دي ته وې په حضور غیرت وکړې او فرانس سره یاري مه کوئ، دی به وي زمونږ معیشت به کمزوري شي. نن هغه فرعونان هم جیل کې پراته دي او منتونه کوي، او چې چا چې کم دی د هغې حمایتونه کول هغې هم لګیا دي چغې وهي. دا ولې الله ډېر غیور دی، د خپل نبی په حق کې دومره غیور دی چې د خپل نبی د غیرت خبرې راشي نو بیا مهلت هم چاله نه ورکوي، بیا صبر هم چاته نه کوي. مصر کې چې د حضرت یوسف علیه السلام سودا شو، الله اوه کاله په مصر باندې قحط راوسته چې تر څو ټول مصر حضرت یوسف علیه السلام په خپو کې نو ګاڼه شوی، الله قحط نه دی ختم کړی. د یو نبی د اوښې چې کوم دی سو شوه بې ادبي وشوه د اوښې، الله هغه ټول قوم د هغې بې ادبۍ په وجه باندې تباه کړ. نو حضور خو امام الانبیا دی، حضور خو سید الاولین والآخرین دی. زما د جانان بې ادبۍ او ګستاخۍ دې کېږي او قوم دې لګیا وي د خپلې روټۍ غم دې کوي، نو دا قوم به بچ شي. نا قدردان او قوم به هله بچ کېږي چې قوم د اسلام طرف ته راشي، قوم د حضور د دین طرف ته راشي. دلته افسوس دا دی چې اسلام د چا وهم و ګمان کې هم نشته، نظام د چا په وهم و ګمان کې هم نشته. ته اسلام والله که دې ته پرېښودی وې د لوږې د لاسه، تا بیا څه کړی وې؟ خودکشي کړی وې او ستا بچو د لوږې د لاسه جړلې وې. اسلام به تاله په ډېر عزت باندې کور ته روټۍ در رسولې وه، د نظام به تاله ډېر لوی عزت در کړی و، په ټوله دنیا به دله سرداري در کړې وه. ورشه وګوره چې نظام اسلام راشي، الله د ځمکې خزانې مرا بهر کی، اسمان نم الله پاک رحمتونه افغانستان کې هغه قانون روزي او هغه معدنیات روزي چې د چا په وهم و ګمان کې هم نشته. دا ولې عزتمندو دا د اسلام برکت دی، هغه د اسلام بچی دی، اسلام له خپله غاړه ورکا. نو امیر المجاهدین حضرت قبله خادم حسین رضوي رحمت الله تعالی علیه به فرمایل چې بیا اسلام د چا ملازمه کې ته نه پرېږدي. او یا زره د اسلام بچیو ټولې دنیا له شکست ورکړه، د اسلام د بچو سترګې اوچتې دي. ولې عزتمندو د اسلام تاریخ دا دی چې اسلام ستا ملازمه کې ته نه پرېږدي، په دنیا م عزت درکوي، په قبر کې م عزت درکوي او په ورځ د محشر باندې به م عزت درکوي. بس ضرورت د دې خبرې دی چې موږ د خپل حبیب علیه السلام د دین دپاره د عزت او ناموس د حفاظت دپاره په نره باندې میدان کې ودرېږو او خپلې ملاګانې وتړو. یو ځل درته بیا اعلان کومه د پېښور د مضافاتو د چارسدې او د مضافاتو ټولو ملګرو ته 6 ستمبر به انشاءالله تعالی یاد ساتئ. په 6 ستمبر باندې پېښور چوک یادګار کې به ماښام مونځ پسې متصل عظیم الشان تاجداري ختم نبوت کانفرنس تاسو ټولو ته په دغه کې د شرکت دعوت دی. الله کریم جل جلاله دې زموږ او ستاسو هر عمل د خپل حبیب علیه السلام د رضا لیکه وګرځي.